मैं चाचा असलम एक किसान इमरान खान का टैगर मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम अलैकुम। मैं अज ਤੁਹਾਨੂੰ नवीं चीज़ दिखानी चाहना वा कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ बड़ी तरक्की कर रहे हैं तो ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ तफई कोई नहीं गा तो जालियां लाते हैं वांस लाते हैं वांस ला के यह फसल तैयार करते हैं। मेरा कैमरेमैन यह विखावे तोरियां लगियां जी, यह मैं अपने वेखण वालियां नूं दिखाना चाहना वा कि तोरियां वेखो किस तरह लग रही ने तो किस तरह मेरा किसान मेहनत कर रहा है जी। इनू कोई मेहनत का अजाला नहीं मिलता पिया, मेहनत बड़ी कर रहा है जी। यह वेखो यह तोरियां लाइया ने, यह तोरियां लगियां हुई ने, अगे यह तोरियां जमीन ते लगदियां सन, फिर किसान ने यह जाली बनाई है, यह जालियां लगियां ने जी। यह वेखो यह जालियां, यह जाली लगी हुई है, जाली दे तोरियां लगियां ने। यह वेखो जी, अगे आओ जी कैमरेमैन मेरा, इधर वेखो, यह वेखो हाँ जी। इस तरह करके फिर तोड़ते हैं जी। इन्हों कान भी नहीं पैंदी उत्ते ते जमीन ते तोरी खराब होंदी सी, बारिश नाल खराब होंदी सी। हुण ये तोरी खराब नहीं होएगी ते ना कानी हुंदी है। ते मेरे जिमीदार ने बड़ी मेहनत की है ते असी अपने जिमीदार तो पुछांगे कि तू ये खर्चा कर रहे हैं तो तैनू कोई ये लभदा पिया या कोई शै नहीं लभदी या सिर्फ मेहनत ही करके जिमें अपनी आवाम का पेट पाल रहे हैं हैं जी। तो सारा कुछ उन्होंने पूछांगे कि तुसी ये तरीका कित्थों सीखिया, किस तरह बनाने की कोशिश की। अगे तो काम नहीं सी, अगे तोरी जिहड़ी सी वो थल्ले लगदी सी, घीया भी थल्ले लगदा सी, करेले भी थल्ले ही लगदे सन हैं जी। ए हुण जदीद दौर आया, ए वेखो, ए वेखो, ए वेखो जी, अगे आओ जी, अगे आओ जी, अगे आओ जी, ए वेखो जी, ए मारो जी। ए जाल है जी, जिहड़ा जिमीदार जाल बनाता है, ए जाल, ए जाल ते फिर उन्होंने ए वल नूं उत्ते करदा, इस तरह वल्लां फिर उत्ते चढ़दियां चलियां जांदियां हैं जी। ए मेरा कैमरेमैन है तोरियां विखावे, इस तरह तोरी जी लगदी है, फिर जिमीदार तोड़ के मंडी तक इनू पहुँचाता है। बड़ी मेहनत ही है, यह थोड़ा काम नहीं गा, बड़ा मेहनत का काम है जी। अगे आई चलो आओ फिर जिमीदार नूं पुछने आ कि तू ये किस तरह मेहनत की है। यह मेरा कैमरेमैन विखावे जी, है जिहड़ा यह तोरियां लगियां। आओ जी, चौर साहब तुसी कित्थे रहिंदे हो, की नाम है तुहाडे पिंड दा? असी भाजिया रहने बेमकोट जी जमीन साडी कोनूसा सेठाना खूह जी, मशहूर है। ठीक है जी। हाँ जी, अच्छा चौर साहब है जिहड़ी स्कीम तुहानू आई है, जाली लाई है, वांस लाए ने, हाँ जी, ये हाँ जी। कदों दा तुसी ला रहे हो ते जां पहले भी ये लगदा सी इस तरह ही? नहीं पहले नहीं सी लगता, 4-5 साल तो लग रहा है। अच्छा जी, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ बचत है? हाँ जी, ਇਹਦੇ बचत है भी है ते नहीं भी है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤੀਏ? ਅੱਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੋਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ अगे ਜਾਂਦੀਆਂ। बारिशां पैंदियां सी, उनकी वजह नाल तोरी थल्ले खराब हो जाती सी। जी जी, हुण जाली लाई इहदी वजह नाल तोरी खराब नहीं होएगी। अच्छा जी। हाँ जी, अच्छा चौर ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬੀ ਆਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਫੁੱਲ? ਇਹ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ ਤੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ। ਅੱਛਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਤ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ? नहीं जो हालात चल रहे हैं वो बचत नहीं है। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਦ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਹੋ? यूरिया खाद पाई दी। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡੀਏਪੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ नहीं ਪਾਉਂਦੇ? डीएपी की गुंजाइश ही नहीं है। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤੋਰੀਆਂ, हाँ जी, हाँ जी। ਤੋੜ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ? इनका कम से कम 2000 रुपया खर्चा है। ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ 1800 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੋੜਿਆਂ 'ਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਤੋੜੇ ਡੱਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ 100 ਰੁਪਈਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੋੜੇ ਹੁਣ ਦਾ? 1000 ਰੁਪਇਆ ਡੱਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਾਲੀ। ਖਾਲੀ ਡੱਲ ਅੱਗੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆੜਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਆੜਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 2000 ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ 200 ਜੀ। ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ? ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕੱਢੇ, ਆੜਤੀ ਦੇ ਕੱਢੇ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੱਢੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ?
ਕੀ ਬਚਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫ਼ਜ਼ ਦੇਣ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਹਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਗਰਮੀ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ MPO MNA ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ 'ਚ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਖੁਦ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਇਹ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੋੜ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। MPO MNA ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਰਦਾਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਹਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੇਰੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਦਵਾਵਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ। ਸਰ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੱਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਇਥੋਂ? ਹੱਕ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਨਾ। ਸੇਠ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੀਦ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦਾਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਤਹਫ਼ਜ਼ ਮਿਲੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਆਲੂ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲਾ ਆਲੂ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਖਾਲੀ ਭਾਈਜਾਨ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਲੀ ਬੀ ਹੈ। ਬੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਬੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਫਿਰ ਜੀ ਗੋਬਰ ਖਾਲੀ। ਪਾਇਆ, ਖਾਦ ਪਾਈ ਏ, ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ 15 ਬੋਰੀਆਂ ਜੀ, 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ 15 ਬੋਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਪੈ ਗਈ? ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਹਫ਼ਜ਼ ਕੀਤਾ? ਕਿਸੇ ਆੜਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਹਫ਼ਜ਼ ਕਰਦੇ? ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਣ ਡਈ ਏ। ਤੁਸੀਂ 250 ਰੁਪਏ 300 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ? ਜੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੇ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਅਸਲਮ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੇਠ ਜੀ ਗਲਤ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਭਾਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਖਰਚੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ। ਤੇਲ ਲਗਾ 250 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਚਾਚੇ ਅਸਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਹਫ਼ਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੰਨਤੀ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਜ਼ਖ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਾਖੂਨ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਲਵੋ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਹਫ਼ਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਸਵੱਲਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਸਵੱਲਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਤੋਰੀ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁਣ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਿੱਲੇ ਦਾ 11,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹ 11,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੀਜ ਖੋਹ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਖੋਹ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਗਿਣੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਗਿਣੇ। ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਗਈ। अस्सलाम वालेकुम।